يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع صل على محمد على الورى رتبة وأرفع صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجا صل على محمد واصلح القلب واعفو والباب يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى صل على محمد رب ارضى عنا رضاك أرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك أرفع صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا رب
ربي صل على محمد رفيقنا خير خلقك أجمع ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالعلم وقد هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه ومبارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معدن الشرك الأسمى فرسل النجاة صلى الله على عليه صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لوائه عنوانا صلى الله عليه ما حدث عن المودة هيا الأسجان صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وهل حواليها النسوانا صلى الله عليه الذين عليهم بدل النفوس عنا فائزها صلى الله عليه طه المصطفى إلا به انتعش وأذهبرانا صلى الله عليه الله تشتاق الرضا وتحن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه عليك كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهم في الآذان صلى الله عليه أوصاف طه المجتبى وعلي بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقال جاءكم نور فسبحان الذي أهدانا صلى الله عليه عبده من به في ذكره عبده صلى الله عليه المولى تأمل قوله فليفرح واغدر به صلى الله عليه بحبل الله من أمسانا صلى الله عليه ومن قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه فاستفد من غفلة عن ذا
إلى أصحاب ربي لم يزل ينقلني بين الخيام مصانا شعبتين إلا أنا في غيرها حتى خروجها من خيار قد خرجت من نكاح الإله صانا رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه وسلم بالمصطفى عظم في ذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه الاستسلام أول شافع وارتفع هذا بعد لا ترفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه بالله جل بيدي ولا أول نادي على الجبال صلى الله عليه على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه فترضى جل من معزل تقاصر عن عطاء الرحمن لله الذكر واسم محمد تدين عن القلوب كرانا يا ربنا وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
Asna
مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين اغفر لي ذنوبي يا الله الهادي المشفع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله عظيم المن يا رب يا الله بالمصطفى الجمال يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله به فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مزمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وارفع الآفات والرفع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اسقنا يا رب أغثنا بحزن غطاني أهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ونرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهرى وعلي وصحابة السنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بذا الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا بركاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أدعته الأم ثم سويبة وحليمة منشودها قد بانا وبشر سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن الأدب محقق في كل اثنين لفرحتي بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد ابتلى إيمانا ورأت هنيمة ما رأت من بركة محمد ما حير الأذهان وقد كان منها يبيت يبكي مصطفى جيحانا لكن
habibu bata maghfuran ridho sab'an sallallahu alaihi wa tarwatin naqatu warbanan wa qad samunat duwaibatuha fakana syana sallallahu alaihi ankaruhu rifqatuha wa sallamat asjarun ahjarun ala maulana sallallahu alaihi subhana man antaqa asjaran wa ahjaran tuhayyil mustafa subhana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi hada wa qad nasal habibu bi siratin mardiyatin wa ma ata isyana sallallahu alaihi ta'ahu aynullahi man adabahu asanata diban nabi ihsana sallallahu alaihi madasasul konmusinata ifatin wa futuwatin wa amanatin mi'wana sallallahu alaihi daimatin wa sajatin wa tawakkurin wa makarimin la tantasi husbana sallallahu alaihi dunyal aminu wa huwa fi ahli samani mal aminu lahul muhaiminu sona sallallahu alaihi nakat bihil ummu tazuru wa bahu bi toibata ibihal hibahu kana sallallahu alaihi wal mustafa fi batniha wa qad ata alaihi sittun min sinihil ana sallallahu alaihi wa qad ataha al-mautu hina hujuiha bahaba wa hudubu tabibiha sallallahu alaihi sanataini wa fahul himamu fatammahu amun malakhu alaihi janana sallallahu alaihi wa qabathu bintuhu wailidin bil hamsi wal hisina azat bil musafahi sana sallallahu alaihi qad haqqal maula laha amalaha nalat salaman aliyan wa makana sallallahu alaihi wa halla muskilatan liwadil hajaril aswadi fil kabati haisu abana sallallahu alaihi ansiatil abdi wa qadil hijab subhana man allamahu qur'ana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ta'awwidhu bi wahyillahi bi ghari qira'in ya'budu ar-rahmana
السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والجد بالهجرة جاء يثرب فبه انتهى البلد الكريم عزانا فأقام 10 داعيا ومجاهدا وأصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إلا أتى أصواتهم بل لا يحيطون البصر إفعالا أمرنا تعظيما لشأن محمد إذ قدروا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما عما واستخار وتوضعا والجد حتى محبة وعنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أدعى شاربا ريانا والله قد عظمت مناجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد بدا 27 مع صبيا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألهمنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه بدعة من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأبدان صلى الله عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه فرد السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا حدانا صلى الله عليه نزلنا بالمودة همنا نرفع أيدي بغينا ورجانا صلى الله عليه الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ذكرنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسلم لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا وارزقنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ما نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحبب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في جبال الأرض واجمع كل من
عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحمل ختمنا انت الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأهلنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت نير الصفا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Melanjutkan Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi Muhammad wal ibadah wal ibadah ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita masih membahas mengenai pentingnya menjaga lisan. Imam Ghazali menyebutkan ada 5 hal yang menunjukkan pentingnya menjaga lisan, yang semua itu merupakan wujud menundukkan hawa nafsu melalui sifat takwa. Yang pertama sudah kita bahas, mengapa kita harus menjaga lisan kita? Karena lisan itu mempengaruhi anggota badan kita yang lain. Kalau lisan kita lurus, maka anggota badan yang lain mudah diluruskan. Tapi kalau lisan kita bengkok, berbicara yang tidak ada manfaatnya, berbicara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan kita pun akan ikut bengkok seperti bengkoknya lisan kita. Akan sulit sekali kita meluruskan anggota badan kita yang lain. Kalau lisannya tidak lurus, matanya akan sulit diluruskan, telinganya juga akan sulit diluruskan. Yang kedua, alasannya menurut Imam Ghazali adalah hifdzul waqti, menjaga waktu kalian. Sebab ucapan yang diucapkan oleh manusia selain zikir kepada Allah, selain ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, yaitu ilmu yang niatnya lurus, selain berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
maka ucapan yang seperti itu minimal ucapan yang sia-sia. Minimal itu adalah ucapan yang sia-sia, lebih-lebih lagi kalau ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapan yang sia-sia itu pun akan mendatangkan kerugian nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai di situ ya. Wal aslu tsalits, alasan yang ketiga yang bisa memotivasi kita untuk menjaga lisan kita, hifdzul a'mal shalihah. Menjaga lisan itu termasuk menjaga amal soleh yang sudah kita kerjakan. Kita selama hidup ini kita mengerjakan amal soleh supaya kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki bekal yang banyak. Kita berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan memberatkan timbangan buruk kita. Di dunia ini kesempatan kita untuk meraup amal soleh sebanyak-banyaknya supaya nanti kita kembali kepada Allah, timbangan amal baik kita itu berat. Kalau timbangan amal baik kita berat, fi'ishatin radiyah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan berada di kehidupan yang memuaskan, yang penuh dengan keridhaan. Nah, kenapa kita harus menjaga lisan kita? Karena kita mau menjaga amal soleh kita. Bagaimana maksudnya menjaga amal soleh? Ya, sebab fa inna man lam yasun lisanahu wa aktsara al-kalam yaqul la halata fi hibatin nas. Sebab orang yang tidak menjaga lisannya dan banyak ngomong, banyak bicara, maka tidak diragukan lagi dia pasti akan tergelincir dalam riba, membicarakan keburukan orang lain. Kalau sudah banyak ngomongnya, pasti dia nanti akan tergelincir membicarakan keburukan orang lain. Itu yang dinamakan riba atau dinamakan gosip, membicarakan keburukan orang lain. Ayo tipu ahadukum ayakul rahma akhihi maitan maka ditunggu. Apakah seorang di antara kalian akan memakan bangkai saudaranya sendiri? Apa itu memakan bangkai saudaranya sendiri? Sebelumnya adalah yakta ba'dukum ba'd. Jangan seseorang di antara kalian menggunjing seseorang yang lain. Nah, kalau kita mau menghindari pergunjingan, jangan banyak bicara. Sebab orang yang banyak bicara, kata Imam Ghazali, pasti la muhal, pasti dia akan tergelincir pada pergunjingan. Kamabir, seperti yang disebutkan di dalam sebuah riwayat, man kathura kalam, man kathura lamtuhu kathura sabtuhu. Siapa yang banyak omong, siapa yang banyak omongannya, maka dia akan banyak pula tergelincirnya. Tergelincir kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di dalam riwayat man kathura kalamu kathura sabtuhu. Siapa yang banyak ucapannya, dia pasti banyak jatuhnya, banyak tergelincir, banyak masuk ke dalam lubang-lubang yang bisa merugikan. Nah, riwayat ini mengajak kita untuk menjaga lisan. Seperti yang disampaikan tadi, kalau kita tergelincir dalam perbuatan riba, maka perbuatan riba itu perbuatan yang sangat berbahaya. Mengapa? Wal ghibatu hiya sa'ibatu al-muhlikatu lit-ta'at. Kata Imam Ghazali, perbuatan riba, menggunjing orang itu sa'ibah, untuk petir yang menghancurkan amal taat yang sudah kita lakukan.
kita sudah melakukan amal baik, banyak nih amal baik itu. Sekali kita menggunjing orang, satu gunjingan itu bisa seperti guntur yang menghancurkan, menghabiskan, meludeskan amal baik yang sudah pernah kita lakukan. Ini termasuk memberikan perbuatan buruk yang menghapus perbuatan baik. Ruginya orang yang menggunjing. Ada perbuatan buruk yang kita lakukan dosa, kita dapat dosa, amal baik kita masih tetap. Ada perbuatan buruk yang kalau kita lakukan bukan cuma kita dapat dosa, menghapus amal baik yang pernah kita lakukan. Ini riba ini, menggunjing orang ini termasuk perbuatan buruk yang mendatangkan dosa dan menghapus amal baik yang sudah kita lakukan. Ini berapa banyak orang nanti yang biasa lisannya menggunjing orang, waktu dia kembali kepada Allah, dia merasa dirinya punya amal baik banyak, ternyata sampai di hadapan Allah habis amal baik. Kenapa habis? Karena dia di samping beramal baik, dia juga istiqomah menggunjing orang. Istiqomah beramal baik, tapi istiqomah menggunjing orang, habis amal baik. Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak menggunjing orang? Caranya kamu jangan banyak ngomong. Zaman sekarang bukan banyak ngomong aja, jangan banyak ngomong, jangan banyak pegang media sosial. Saya tidak ngomong, tapi saya ketik, kirim message ke teman saya yang satu, membicarakan keburukan teman saya yang lain. Tapi saya tidak ngomong, cuma ketik. Ya. Ketika kamu itu wakil dari tetangga. Jangankan kamu mengirim kalimat, kamu memberi isyarat, yang isyarat itu menjelaskan kepada temanmu tentang keburukan pihak ketiga, isyarat saja, maka isyarat itu sudah termasuk bagian dari pendidikan. Apalagi menulis kalimat, apalagi kirim foto, temannya di berbuat buruk atau ada keburukan, difoto, dikirimkan ke teman yang lain, bagian dari riba. Bentuknya bisa bermacam-macam. Riba itu ada al-mumazah, ada al-lumazah, bisa dengan kelingan mata, bisa dengan kelingan mata ini. Ada temannya lewat, satu main mata dengan teman yang lain supaya lihat keburukan pihak ketiga. Pakai kode, ya. riba modern pakai kode. Tapi riba modern itu sunnahnya sudah ada dilakukan oleh orang-orang kafir. Sunnahnya orang kafir, wailul likulli humazatil lumazah. Biasaannya alladzi jama'a malan, biasaannya mengumpulkan uang itu. Hobinya gosip, suka main kode, membahas keburukan orang lain, menggunjing, kerjaannya hitung uang, buka saldo biasanya. Alladzi jama'a malan. Kenapa dia hitung uang? Hitung uang untuk sedekah? Enggak. Hitung uang untuk kepentingan keluarga? Enggak. Untuk apa dia? Yahsabu anna malahu akhlaq. Dia ini menyangka kalau banyak uangnya dia ini akan abadi di dunia. Allah bilang dari. Nah, kita lanjutkan. Riba itu as-sa'ibah al-muhlikah lit-ta'at. Seperti yang disampaikan oleh seorang ulama al-Majid, inna matala man yaghdabun nasa matalu man nasaba man janiban. Seperti yang dikatakan, perumpamaan orang yang menggunjing orang itu seperti orang yang mendirikan manjanik. Manjanik itu kata-kata raksasa. Nabi Ibrahim itu dilempar pakai manjanik, dilempar ke api pakai manjanik. Orang yang menggunjing orang itu diumpamakan seperti orang yang mendirikan kata-kata. Apa kata-kata? Spletan. Apa kata-kata? Spletan.
Jepetan. Apa ya? Sapel. Tapel batu itu dilempar apa bahasa lainnya katakan manjani seperti orang yang mendirikan katapel atau manjani itu fahuwa yarmi bihi hasanatihi syarban wa gharban yaminan wa shimal. Seperti orang yang mendirikan katapel lalu dia melempar amal baiknya ke selatan, ke utara, ke kanan dan ke kiri, timur, barat, selatan, utara, dilempar kanan kiri, artinya bagi-bagi amal baik. Jadi kalau mau diumpamakan orang kebaikan itu seperti emas, orang yang mengunjung itu umpamanya seperti orang yang kerja mati-matian dia. Bangun tengah malam kerja, subuh dia sudah kerja. Waktu duha orang istirahat, dia kerja terus kerja, dia mau mengumpulkan emas, harta. Tapi di samping dia kerja, uangnya sudah terkumpul, emasnya terkumpul, habis itu dia katakan emasnya dilempar ke barat, dilempar ke utara, dia lempar ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Dia dapat emasnya tetap dimiliki tidak? Orang lain yang dapat orang lain. Jadi dia seakan-akan orang yang kerja rodi atau kerja terus menerus, tapi dia tidak dapat upah. Upahnya diberikan ke orang lain. Orang yang memberi orang itu seperti itu. Nah, berapa banyak di antara kita yang punya KPL setiap harinya melempar amal baiknya ke kanan dan ke kiri. Rugi orang yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya saya supaya tidak melempar kebaikan saya? Kunci mulutnya, HP-nya letakkan dan sering-sering pegang HP. Kalau sering-sering pegang HP juga kirim salam. Ya. Ini berarti dia sudah membangun KTP. Ya. Wabalabana telah disampaikan kepada kami riwayat Anil Hasan dari Hasan al-Basri. Annahu qila lahu, disampaikan, ditanyakan kepada dia, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, dulu kan orang Arab kan seperti itu ya, anaknya namanya Sa'id, Abu Sa'id. Ya Aba Sa'id, inna fulanan irtaba. Jadi ada orang datang ke Hasan, Imam Hasan datang, maksudnya memberi berita dulu, kamu digunjingi oleh si fulan, digunjingi oleh si fulan. Kalau kita bagaimana? Dapat kabar itu ada orang di sebelah sana membicarakan kekurangan-kekurangan kita. Marah kita pasti. Nah, kita pasti akan marah, putus hubungan. Ini Hasan ini dikasih tahu, inna fulana irtaba. Si fulan itu sedang membicarakan keburukan kamu. Faba'ata ilaihi biqabadin fihi rutab. Maka kemudian apa yang dilakukan Hasan ini? Hasan al-Basri, dia mengambil talam penuh dengan rutab. Rutab itu kurma yang paling enak. Kurma paling enak rutab. Talam rutab satu talam penuh diberikan ke pembantunya, antarkan itu kepada si fulan yang membuncing. Orang membuncing dia, orangnya dapat hadiah, dapat hadiah. Wagal, lalu dia berkata kepada orang yang membuncing itu, balaghani annaka ahdaita ilayya hasanat. Dia itu mengantarkan rutab tadi itu mau memberi pelajaran kepada orang tersebut. Ketika berjumpa dengan orang itu, orang ini tanya, kok kamu tiba-tiba memberi saya hadiah rutab, ini ada apa ini?
kenapa kamu memberi saya hadiah? Mungkin dapat hadiah rooftop itu kaget ini, dalam rangka apa hadiah ini? Datang ke rumahnya Imam Hasan ini, kemudian tanya, ini hadiah rooftop ini apa? Dalam rangka apa ini? Kata Imam Hasan ini, aku telah mendapat kabar bahwa kamu sedang memberikan hadiah amal baik kepada apa amal baik? Karena dia dipuji. Jadi kita kalau menggunjing si fulan, maka nanti di hari kiamat 40.000 amal kebaikan yang pernah kita lakukan yang diterima oleh Allah diambil diberikan orang yang kita kunjungi. 40.000 yang dikabulkan. Ada berapa amal kita yang dikabul? Tahu nggak ada berapa amal kita yang dikabul? Kata Imam Ghazali, satu kali mengunjungi orang 40.000 amal kebaikan kita yang diterima oleh Allah diambil diberikan orang yang kita kunjungi. Wah ya, senang. Jadi kalau ada kabar kamu dikunjungi, berarti ada orang transfer. Nah, ada orang yang transfer uang ke kita ini. Alhamdulillah. Jangan marah kalau dikunjungi. Jangan sampai kita yang transfer. Kalau transfer uang sedekah ada apa? Tapi jangan sedekah amal baik. Puji kita kalau sedekah amal baik. Nah, apalagi nanti sedekahnya di akhirat. Di akhirat itu orang cari amal baik. Satu tasbih. Hati-hati mengunjungi orang. Kata Imam Hasan ini, kamu ini kok baik banget. Saya cuma ngasih rukuk, kata dia. Saya tidak bisa balas apa-apa. Saya balas dengan rukuk karena saya dapat kabar kamu memberikan hadiah kepada saya amal baikmu. Fa'ahbabtu an ukafi'aka. Aku ingin membalas jasa amal baik kamu. Ya walaupun dengan rukuk. Ya, tolong dibalas. Habis itu orang itu sadar, ya. Ini caranya orang ulama zaman dulu bijaksana, bukan datang dosa, kalau marah. Tapi caranya bijaksana, ya. Dikasih tutup, orangnya kan pasti datang. Enggak, kamu ini orang baik, kok memberi hadiah kepada saya. Padahal itu orang ma'ruf ini, karena dengan cara seperti itu lebih kena orang itu langsung sadar. Wa dzukiratil ghibah 'inda Ibnu al-Mubarak Abdullah bin Mubarak ya. Dzukiratil ghibah maksudnya sedang dibicarakan tentang riba di hadapan Abdullah bin Mubarak. Perbincangan mengenai riba, bukan sedang menggunjing. Seperti kita ini sedang berbincang mengenai riba, kan? Bahayanya riba. Riba ini suatu ketika dibicarakan, diperbincangkan mengenai bahayanya riba dan lain-lain. Apa itu definisi riba di hadapan Ibnu Mubarak. Kemudian dia berkata, Ibnu Mubarak ini berkata, "Lau kuntu mu'tabir." Kalau saja aku ini orang yang punya hobi menggunjing orang. Kalau ada kata-kata lau, andai kata berarti dia bukan menggunjing. Andai aku ini punya hobi menggunjing orang, latabtu ummi, maka pasti orang yang akan selalu aku kunjungi adalah ibuku sendiri. Ini kalau kita dengar kan sepertinya negatif. Tapi dia punya alasan. Kenapa? Sebab li'annaha ahaqqu bihasanati. Sebab ibuku itu lebih layak mendapatkan kebaikanku daripada orang lain. Jadi kalau aku ini hobinya menggunjing, yang aku gunjingi pasti ibuku. Supaya nanti amal kebaikanku ini transfernya ke ibuku, mau transfer ke orang yang saya tidak kenal. Transfer sama orang di TV, orang di televisi kita lihat, ketemu nggak pernah, kenal dia juga enggak, kita kunjungi. Masa kita amal baik ke dia? Lebih baik itu saya sendiri ya, kunjungi kata Ibnu Mubarak. Tapi dia tidak menganjurkan kita kunjungi
ibu kita loh ya. Jangan kemudian pulang, "Oh, sudah ini saya mau melaksanakan." Kurang ajar itu, ibunya sendiri. Nggak boleh. Masa ibunya sendiri dikunjungi. Tapi ini maksudnya andaikan semuanya tidak baik, mengunjungi ibu tidak baik, mengunjungi siapapun tidak baik. Tapi ini cuma mau menjelaskan bahaya orang yang mengunjungi itu transfer pahala kepada orang lain. Wa dzukir annahu fata Hatiman al-Asamma lailatal qiyam. Suatu ketika disebutkan Hatim al-Asam. Hatim al-Asam itu seorang ulama yang dijuluki al-Asam. Asam itu artinya tuli. Dia dijuluki al-Asam karena akhlaknya luar biasa. Suatu ketika dia ada seorang wanita datang ke dia mau bertanya tentang sesuatu. Ibu-ibu ini ya datang mau bertanya tentang sesuatu di rumahnya sendiri antara dia dengan ibu-ibu itu. Waktu sedang berbicara, kelepasan, namanya manusia kentut ini wanita ini. Kelepasan, buang angin tidak sengaja dia di depannya Hatim al-Asam. Merah mukanya wanita ini, malu dia. Hatim al-Asam ini menjaga perasaan wanita itu supaya tidak malu, pura-pura tuli. Wanita itu tanya, jadi yang keras, suara kamu yang keras, kalau kamu nggak keras saya nggak dengar suara kamu. Menjaga perasaannya, wanita itu kemudian menyangka berarti saya kentut, jadi dia nggak dengar. Jaga perasaannya wanita itu, karena wanita itu rumahnya berhadapan dengan rumah dia pura-pura tuli sampai wanita itu mati. Pura-pura tuli sampai wanita itu mati, pura-pura tuli sampai dijuluki Hatim al-Asam. Oh, ternyata dia tidak tuli, cuma pura-pura tulinya ini karena menjaga perasaan wanita ini ya. Orang semakin dia punya kedudukan di sisi Allah, semakin dia berhati-hati dalam berinteraksi dengan makhluknya. Makhluknya siapa ya? Ciptaannya Allah. Hati-hati dia menjaga perasaan orang. Saya pernah cerita, tidak ada salahnya saya ulang ya. Habib Abdul Qadir dan Ahmad Asgar. Saya dengar cerita ini dari Habib Ali dan Abdul Rahman Al-Sisi. Suatu ketika diundang makan sama salah satu pecinta dia, orang yang sangat mencintai dia. Diundang makan di rumahnya. Nah, dihormati sama orang tadi. Kemudian ketika mau keluar karena cintanya ya orang kalau cintanya sudah kepinginnya dekat, kepinginnya berkhidmat gitu kan. Karena cinta ini orang ini punya pemilik rumah ini, Habib Abdul Qadir ini mau masuk ke mobilnya disukakan orang. Masuk Habib Abdul Qadir. Kemudian ditutup pintunya sama orang ini. Habib Ali Al-Jufri duduknya di belakang, dia di depan, ada supir. Kemudian pemilik rumah ini bicara, ngobrol. Masih ada yang belum tuntas ya, disampaikan. Dijawab oleh Habib Ali ini. Selesai, sudah selesai. Assalamualaikum. Jalan, pamit ya. Mobil ini jalan. Kira-kira sudah jauh dari rumah orang tersebut. Kata Habib Abdul Qadir ke supirnya, berhenti, ambil ke kiri, berhenti, menepi dulu. Kata supirnya, ada apa? Menepi dulu. Waktu menepi, bilang sama ayah itu, tolong pintunya dibukakan, bukakan. Kenapa? Tangannya terjepit ini. Jadi yang punya rumah itu nutup pintu. Tidak tahu tangannya Habib Abdul Qadir itu di bawah ini ya, terjepit pintu. Kata Habib Al-Jufri, kenapa nggak dari tadi bicara? Ini jadi dia menahan sakit sama ngobrol sama pemilik rumah ini. Kok nggak dari tadi kamu mengucap ngomong? Kata dia, saya takut nanti pemilik rumah itu nyesel.
nyesel kan dia, karena dia cinta. Dia yang menjadikan Habib Abdul Qadir ini terjepit pintu. Dia sudah gembira tidak mengundang saya, takut penumpukannya nanti nyesel dia karena merasa bersalah gitu ya. Jadi dia menahan diri untuk menghargai perasaan orang. Ini gimana apa kayak gini misalnya sekarang celukit-celukitan semuanya, maki-makian semuanya. Nah, ngomongnya ya Allah tulisan dia. La ilaha illallah, semoga Allah mengagumi kita akhlak Nabi Muhammad SAW, para sahabat, akhlak ahlul bait, akhlak para aulia, akhlak para a'immah, ulama, wassulaha. Ini kembali kepada Hatim al-Asam. Lailatul Qiyam fa, satu hari dia terlewat tidak bangun malam. Ini Hatim al-Asam ini ulama terkenal ya, ulama terkenal punya kedudukan nggak bangun tahajud, tidak bangun tahajud. Istrinya juga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya mungkin Hatim al-Asam ini lelah melewatan bangun tahajud adzan subuh. Bangun subuh fa'azzat zaujatuh. Istrinya berbela-sungkawa kepada Hatim al-Asam ini karena dua-duanya taat ini. Kesian kelewatan. Kita kalau bela-sungkawa kalau ada orang kematian ya. Ini istrinya Hatim al-Asam ini berbela-sungkawa ketika Hatim al-Asam ini kelewatan sholat tahajud. Ada satu ulama, anaknya yang paling kecil meninggal. Tetangganya semua karena urusi jenazah anaknya, sholat subuhnya dia ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Sunnah takbiratul ihram bersama imam itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi begitu imam Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar. Makmum itu tidak ngobrol kanan kiri. Begitu imam selesai takbiratul ihram, makmum segera takbiratul ihram. Itu termasuk sunnah yang jangan ditinggalkan. Ini ulama ini ketinggalan takbiratul ihram sholat subuh bersama imam. Tetangganya datang, ditanya, datang di sini mau apa kata dia? Pak Zia kan anak kamu baru meninggal, nangis. Kata tetangganya, yang sabar nanti itu jadi anak soleh atau anak yang nanti bermanfaat ketika kamu ada berjumpa dengan Allah. Dia saya nangis bukan karena anak saya meninggal. Nah, kamu nangis kenapa? Saya nangis tadi pagi itu loh, ketinggalan takbiratul ihram sholat subuh bersama imam. Jadi buat dia ketinggalan takbiratul ihram itu lebih berat, musibah yang lebih berat daripada anaknya diambil. Kalau orang sekarang orang bulan ya. Nah, tapi kalau orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan mereka memang seperti itu, bukan dibuat-buat. Nah, ini istrinya Hatim al-Asam, ya Allah, ketinggalan tahajud ini ketinggalan seperti kita kehilangan uang 1 miliar. Ketinggalan tahajud, berbela-sungkawa pasti. Fa'azzatuhu zaujatuh. Fadhal Hatim al-Asam ini lalu berkata kepada istrinya, dia punya firasat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firasatnya orang wali, bukan sultan ini ya. Firasat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Hatim al-Asam, inna abwaman sallau bil-lail al-barihah. Tidak usah sedih kamu istriku. Aku ini pahalanya sudah diganti sama Allah. Ganti kenapa Pak? Tadi malam waktu aku melewatkan tahajud, ada orang-orang di sekitar kita ini, sekelompok orang yang sholat tahajud tadi malam. Tapi falamma asbahu nalu, ketika dia bangun di pagi hari, dia menggunjing aku. Mereka ini menggunjingi aku. Hatim al-Asam. Mungkin orang-orang ini juga tahu Hatim al-Asam tidak bangun tahajud, atau mungkin tahajudnya mereka dulu kan kebanyakan di masjid. Dan ada Hatim al-Asam ini berarti nggak bangun tahajud, jadi bahan pergunjingan ulama apa, ulama yang sholat tahajud.
Ini orang-orang ini sholat tahajud semua, habis itu sambil berbisik-bisik. Ulama katanya wali ketinggalan tahajud. Wali apa yang bikin tahajud? Jadi bahan perbincangan. Kata Atina Asom, mereka itu tadi malam sholat tahajud, tapi ketika di pagi hari menggunjingi, jadi gosip. Fatakunu sholatuhum yaumal qiyamah fi mizan. Maka sholatnya mereka semua tadi malam itu nanti di hari kiamat sama Allah pasti akan ditimbang, bukan ditimbang mereka. Jadi aku walaupun tidak bangun tahajud tapi tidak puji kita. Kata Hakim Al-Asam ya. Karena yang tadi malam sholat tahajud itu mereka kerja buat aku, beramal buat aku. Nah ini pelajaran yang besar. Sembilan, ya. Ada ceritanya yang insya Allah lebih bermanfaat. Wal asrul rabi' as-salamah min afat dunya. Alasan yang keempat, supaya kenapa kita harus menjaga lisan? Supaya kita selamat dari keburukan dunia. Bagaimana maksudnya? Nanti kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Panjang umur. Dalam kondisi lahir dan batin. Amin. بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا التوبة أن تكسي بكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سور بالمصطفى رسولي أعطى بكل سور بالمصطفى رسولي أعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حسن حبي وآله وصحبه مداد اللفظ السحبي والحمد لله بالبركة والثناء. Salah satu sarana yang paling kuat bagi kita untuk menjaga lisan kita adalah menggantinya dengan zikir. Jadi biasakan lisan kita terus berzikir walaupun hatinya belum hadir. Kita kan buat zikir terus, karena zikir itu menghambat lisan kita untuk berbicara yang sia-sia dan perbuatan maksiat. Kalau nganggur dari zikir masih keluar nanti kata-kata ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.